असलामुअलैकुम गुड मॉर्निंग सोहणियो गुड मॉर्निंग लो सोहणियो देख लवो किन्नी सोहनी सुबह आई है। बड़ा सोहना दिन निकलिया वे धुप निकली है और लेकिन धुप बदल का सिलसिला जा रही है। थोड़ी देर बाद धुप आ जाती है लेकिन हवा ठंडी नहीं है, बहुत चंगा पिया लगता वे। तो मैं इस मौके का फ़ायदा उठाया ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਧੁਆਈ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਖਮਾਸ਼ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਧੋ ਕੇ ਫੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹਲੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨਾ ਔਰ ਉਸ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਧੁੱਪ ਦਾ ਸੁੱਕ ਜਾਣ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਪੌਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। और गुलाब दी पत्तियां भी देखो निकलदियां आ रही ने। बड़ा मन चंगा लग रहा है कि शुक्र अलहमदुलिल्ला ये भी फुट पिया वे। तो लो बई देख लवो, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਘਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਲਾਬ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਿਆਰੀ 'ਚ ਗੁਲਾਬ ਹੀ ਗੁਲਾਬ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਗੁਲਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇੰਨੀ ਦਫਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਵੱਤੇ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਲਾਬ ਸਾਡੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੋ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਥਰੀਲੀ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੋਡੀ करने आ ना, पाकिस्तान की मट्टी नालों इत्थे दी मट्टी अलग है क्योंकि बारिश ज़्यादा होंदी है। काली काली मट्टी साढ़े तो होंदी है ब्राउन जे कलर की मिट्टी का रंग ही कुछ होर होंदा। इत्थे मिट्टी कुछ होर कलर की होंदी, काली स्याह, क्योंकि बरसात बहुत ज़्यादा होंदी है। पर थल्ले वट्टे ने सारे, क्योंकि पहाड़ी के उपर है ना, तो बहुत ज़्यादा गहराई च वो जाता ही नहीं, नीचे वट्टे छट्टे ने। शायद यह वजह वे। बहरहाल गुलाब साढ़े कदी नहीं चलते ने, बस जिवें सीजन आता फिर खराब हो जाते हैं। चलो भी कोई गल नहीं, अल्लाह पाक दे होर बहुत सोहने सोहने फुੱਲ हैगे ने। ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਡੰਜਾ ਲਾਇਆ, देखो किन्ने ते पत्ते आ गए ने और हुण इन्हें फुल्लां नाल कुछ अरसे बाद भर जाना वे। सब्जियां दा जुम्मा बाज़ार साडा मुंतज़र है। जुम्मा बाज़ार लग चुकी है। सब्जी भाजी जो कुछ असी पकाना वे और जो कुछ असी अज करना है ना, सारिया चीज़ां मैं कढ़ के रखियां ने। तो यह खमाश लैके आया, कितनी हसीना है आलम। शमा देख लवो कैसे जैसे हसीना ने कोई अंगड़ाई लैंदी है ना, हसीना इस तरह की मिर्चां ने बड़िया प्यारियां। मैं उत्थे पईयां तो मैं देखनी हाँ, जदों भी जानी हाँ ना, बड़ी खूबसूरत लगदियां ने। पर एवें कि मैं कभी खरीदिया नहीं। खमाश लैके आया, उन्हें कोई चटनी बनानी है तो मैं कैसी चलो मैं साफ साफ करके रख देनी हाँ। फिर जो उठेगा अपने लिए बना लेगा, जो भी जिस तरह की भी उन्हें बनानी होएगी चटनी कोई। तो यह मैं टमाटर कट्टे ने क्योंकि मैं लसन की चटनी भी बना रही हाँ। यह भी ख़त्म हुई है। तो धनिया जाएगा, वो लसन जाएगा, टमाटर जाएगा और नमक और असी पीस लवांगे। बड़ी मज़े की बनती है। तो अज पकाने का बहुत ज़्यादा काम नहीं है, पर छोटा छोटा काम भी जोड़ा होंदा है ना, यह खासा टाइम लै लैंदा वे। यह कटिया पिया हरा मसाला खमाश जोड़ा आंदा वे चनिया के उपर, तो मैं क्या मैं चटनी च यूज़ कर लाँगी तो फ्रैश कट के रख देवांगी। तो चलो जी, यह असी करना है। नाल असी पकाने ने आलू। देख लो भी आलू वाले की तस्वीर देख लो तो असी अज पटैटो की कहना भुजिया बनानी आलू की। तो लो बई यह साड़ा जे नाल असी खरबूजा कट्टांगे। आटा साड़ा गुन्निया पिया वे ते नाल असी स्वीट जिहड़े ना कॉर्न यह बनावांगे, इहनूं बॉयल कर लवांगे ते असी फिर इहनूं थोड़ा जिहा नाल खावांगे। कॉर्न असी बॉयल होने वास्ते रख दिते ने कि अच्छे जे बॉयल हो जाएंगे। हल्का जिहा मैं नमक शामिल करांगी, वैसे ना भी करो। फिर उपरों तुसी चाट मसाला पा के और तुसी जड़ा ना नींबू निचोड़ के खाओ ना, तो बड़ा ज़बरदस्त लगता वे। जिवें असी अपनी भुजी छली खाने होने सा उहदी याद ताज़ा कर लेने असी, तो बड़ी ज़बरदस्त बनदियां ने। इत्थे मॉल वगैरह च भी जाओ ना तो बड़े लोग शौक नाल खांदे ने, असी भी उत्थे खाने। तो यह जी अज बन रहा कॉर्न, तो असी नाल खावांगे। पर खावांगे तो रोज़ा खोल गई, लेकिन तैयारियां तो शुरू हो चुकियां ने साडियां रोज़े के हिसाब दे नाल। गुड मॉर्निंग सोहणियो सोहणियो। थोड़े बाद काम काज निपटा के आ गए। बड़े दिन हो गए साड़ी इस तरह गल नहीं हुई है। विच कुछ ऐसे मसले मसाइल चल रहे सन कि तो वीडियो उस तरह ही लग गई बना के और कमेंट के जवाब देना और गपशप करना, जोड़ा मेरा अपना सब तो ज़्यादा फेवरेट होंदा है ना टाइम, वो थोड़ा जिहा डिस्टर्ब होया सी। क्योंकि बस कुछ ऐसे मसले मसाइल चल रहे सन कि मैं ज़्यादा वो नहीं कर पा रही सा। क्योंकि रमज़ानुल मुबारक भी चल रहा वे और फिर कई होर तरह के मामलात भी होंगे ने। कैमरे के अगे तो असीं इस तरह हस के सज के बह जाते हैं, कैमरे के पिछे बहुत कुछ हो रहा होंदा।
ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਜ਼ੂ 'ਚ ਬੜਾ ਦਰਦ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ੂ 'ਚ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਸ ਵਸ ਦੱਬ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇੱਕ ਖਾਸ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤਬੀਅਤ ਬੋਝਲ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਿੱਪ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟ੍ਰਿਪ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕੁਛ ਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਵਕਤ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਟਾਈ ਛਟਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਲਿੱਪ ਉਹ ਦੇਖਣੀ ਪਈ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਲਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਉਨਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਿਰ ਇੱਧਰ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਸਿਰ ਮੰਜੀ ਦੇ ਇੱਧਰ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਲੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੀ ਜੋੜ ਕੇ ਲਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਬਹਿਰਹਾਲ ਚਲੋ ਜੀ, ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੋ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਨਸੀਮਾ ਡਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਜ਼ਮਾ ਦਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ, ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਮਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਯਾਦ ਵਾ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਮਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵਸਨੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਰਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਦਾ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੀ ਵਸਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੇੜਾ ਹੀ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਪਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਆਇੰਦਾ ਵੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਲਿੱਪਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੀ। ਤੇ उज़मा कहते पे लॉन क्लीन होकर बहुत अच्छा लग रहा है, और उसमें लेमन का पौधा नहीं लगा सकते, कुछ नए पौधे लगाएं, लॉन मज़ीद खूबसूरत हो जाएगा। तो बच्चों ने उन्होंने बड़ी तारीफ की है, नेक नसीब की दुआ की है, तो कुकीज़ उन्होंने बड़िया चंगियाँ लगियाँ ने। तो बाकी जी असी लॉन का पूछा सी कि मैं भी कह रहे ने भी मैनू भी अपन दुआवां च याद रखियो। बिल्कुल जी, अल्लाह पाक हर एक दे लई आसानियां करे और सब नू अपने घर का दीदार करावे, तो मैं सब ਲਈ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਲੋਨ ਕੈਸਾ, ਸਾਡੀ ਕਟਿੰਗ ਕੰਮ ਕੈਸਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਫਰੀਹਾਰ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਤੋਂ 10 ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਿੰਗ ਮਾਰਕਸ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਮਾ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਸ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਬਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਟਾਸਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਹਰ ਵੀਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗ੍ਰਾਸ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਬਈ ਸ਼ਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ ਭਰ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਪਈ ਨਿਕਲਦੀ, ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਪਈ ਨਿਕਲਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਗ੍ਰਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ। ਫਿਰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਉਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਧੁੱਪ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗ੍ਰਾਸ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ, ਤਾਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਉਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਬੜਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜਨੂਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਉਜ਼ਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਮਨ ਦਾ ਪੌਦਾ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਲਾਬ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਲਾਇਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਦਫਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੋਈ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ ਜਾਂ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ, ਉਹ ਲਾਈਏ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਫੁੱਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਅਗਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੈਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫੌਰਨ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਵੀ ਗਾਣਾ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਦ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਸ਼ਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਾਸ ਕਟਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧੁੱਪੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੂਬ ਲਾਉਣ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੌਦੇ ਵੀ ਵਾਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ। ਬਸ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਘਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ
ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗੋਡੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਪੌਦੇ ਸ਼ੌਦੇ ਲਾ ਲਏ ਘਰ 'ਚ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਫਿਰ ਜੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗੋਡੀ ਸ਼ੋਡੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਵੀ ਲਾਏ ਸਨ, ਪੁਦੀਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਸ ਬਈ ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਭਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੰਧਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਤਵਾਂ ਕੰਧੋਂ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਵਾਂ ਕੰਧੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ जुमला, ना तवा कंधों पर भारी जिम्मेदारी आ गई। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत शुक्रिया शबीर सैन साहब कि ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧੁੱਪ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਧੁੱਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਨਸਰੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਪਕੇ ਮਰਹੂਮੀਨ ਕੀ ਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਰਮਾਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ ਜਰ ਬਰਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਮੀਨ ਸੁਮਾ ਆਮੀਨ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬੁਲਾਵਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸਬਾਬ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁਲਾਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਏ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਵਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਵੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਾਜ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਹਾਜੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਈਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਇਆ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਈਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਸਵਾਏ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਏ ਨੇ, ਰੈਡੀਮੇਡ ਲਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਣਾ ਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੋਰ ਫਰਸ਼ੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਨੇ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਫਰਸ਼ੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਵੀ ਐਸੀ ਇਸ ਦਫਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਫਰਸ਼ੀ ਸ਼ਲਵਾਰ, ਪਰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਫੈਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਫੈਸ਼ਨ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਨੇ ਵੀ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਾਲ ਢਾਲ ਵੀ ਐਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਜਸਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਧੀ ਕਮੀਜ਼, ਉਹ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਆਈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਾਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜੀਨਸ ਲਵੋ ਅਤੇ ਪਾਓ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਰਾਊਜ਼ਰ ਜੀਨਸ ਲੈ ਕੇ ਪਾਓ, ਇੱਕ ਉਹ ਪਾਓ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੰਡਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧ ਦਫਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਰਾਊਜ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਸੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਰ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਦਾ ਵੇ। ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੀਨਸ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੱਡਾ ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਪਾਇਆ। ਬਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਓ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਜੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੀਂਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਈ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਰਾਊਜ਼ਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਆ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਹੀ ਸਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਟਰਾਊਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਇੱਕ ਅੱਧ ਦਫਾ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਸ ਗਲੇ ਦਾ ਫੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਗਲੇ ਦਾ ਫੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿੱਦਣ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਫਟਾਫਟ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਈ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸੂਟ ਸਵਾ ਲਏ ਸਨ ਕਿ ਚਲੋ ਟਰਾਊਜ਼ਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਬਸ ਉਹ ਸ਼ਲਵਾਰ ਦੀ ਐਸੀ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲਵਾਰ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਟਰਾਊਜ਼ਰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਲਿਬਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਜੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਾਚੀ, ਓਲਡ ਕਰਾਚੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਹਾਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼, ਔਰ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟਸ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਜੋ ਹਾਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੋ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਾਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਹੀ ਘਰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਿਸ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤਰੀਕ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣੀ, ਖੱਤ ਦੇ ਥਰੂ ਇਤਲਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਸਾਲ ਹਜ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸੀਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਬਹਿਰਹਾਲ ਐਵੇਂ ਕਿ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੜਾ ਜੀ ਚਾਹ ਹੋਣਾ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਅੱਬੂ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਹਾਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਹਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਬੜਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਜੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਬੜੇ VIP ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਾਜੀਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਕੁਝ 5-7 ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਵਾਨਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਬੜਾ ehਤਮਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਹਾਜੀ ਆ ਰਹੇ। ਪੂਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ehਤਮਾਮ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਹਾਜੀ ਆ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੀਵਾਨਾ ਕਿ ਹਾਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਹਾਜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਬਈ ਸਾਰੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬਸ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਆਈਏ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਈਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੀ ਰੂਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਜੀ ਨੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਜ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ। ਸਭ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਏ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰਫ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਪੱਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਖਰਾ ਕਰੇ। ਜੋ ਵੀ ਪੱਕਿਆ ਆ ਜਾਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਖਾ ਲਓ, ਆਓ ਚਾਹ ਪੀਓ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਬੂ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਨਾ, ਕੋਈ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਠਹਿਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸੌਦੀਆ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਬੂ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਠਹਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਚਾਚਾ, ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚਾਚਾ ਆਇਆ ਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਯਾਦਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਹਾਜੀ ਫਿਰ ਕੇ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਤਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਤੇ ਲੋਕ ਫਲਾਈਟਸ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਫੁੱਲ ਦੀਆਂ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ehਤਮਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਜੀਆਂ ਨੇ ਨਿਕਲਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਾਜੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪਾਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਈ ਉਹ ਬੜਾ ehਤਮਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਦੇਣਾ, ਬਈ ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਲੋਕ ਅਕੀਦਤਾਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਾਜੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਘੱਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਬੜੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾਯਾਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਸਬੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਹਾਜੀ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਚਮਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਮਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਰਜ਼ਾਈ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਜ਼ਾਈ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਪੂਰਾ ਰਜ਼ਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਅੰਦਰ ਚਮਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗੇਮ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਅੱਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿੱਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਟੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਸਵੀਰ।
ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਾਤੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਤਸਬੀਹ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਜ਼ਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤਸਬੀਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਰਹੀ, ਜਲਦੀ ਰਜ਼ਾਈ ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਤਸਬੀਹਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਯਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਊਦੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤਸਬੀਹ ਵਾਫਰ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਦਸਤਿਆਬ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਹਾਜੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਖਜੂਰ, ਟੋਪੀ, ਜ਼ਮਜ਼ਮ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਾਜੀਆਂ ਦੇ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਜੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕੈਮਰਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਗੋਲ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਟੜਿਕ 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 ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੀਲ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਹਜਰ ਅਸਵਦ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਗਾਰੇ ਹਿਰਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਰੋਜ਼ਾ ਰਸੂਲ ਦੀ, ਉਹ 8-10 ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਬੜਾ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਜੀ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਬਸ ਬਈ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਟੜਿਕ ਟੜਿਕ ਟੜਿਕ, ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਇਬਰਾਹੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਜ਼ਾ ਰਸੂਲ ਦਾ ਵੇ, ਹੈ ਹਜਰ ਅਸਵਦ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਬੜਾ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੈਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਫਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਜ ਉਮਰੇ ਦੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ ਕਿ ਪੈਰ ਧਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਜੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹਾਫਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੇ ਨਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਈਦ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਜ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰ ਲਏ ਔਰ ਹਜ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਮੋਰੀਜ਼ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਈਦ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਹਾਂ ਨਾ, ਈਦ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਈਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਮਾਵਾਂ ਫਿਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਦ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮੇਟਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਈਦ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਹੁਣ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਹੀਦ ਜਿਹੜੀ ਗਾਇਬ ਹੈ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾਹੀਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਹੀਦ ਖੁਦ ਸ਼ਾਪਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਨੇ ਕਿ ਨਾਹੀਦ ਗਾਇਬ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸਾਰੇ ਈਦ ਤੇ ਈਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਓ, ਅੱਛੇ ਖਾਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਬਹਿਰਹਾਲ ਐਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਈਦ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਈਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਈਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਈਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਤਾਹਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅੱਛਾ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨਣ, ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਪਸ਼ਪ ਸਾਡੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਝ ਕਮੈਂਟ ਗਵਾਚ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਜਿਹਨੇ ਕਮੈਂਟ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹੜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਚਾਰ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਮੈਂਟ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਹਿਰਹਾਲ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫ਼ ਰੋਜ਼ੇ ਨੇ, ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਈਏ ਕਿ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਸਾਡੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ ਨੇ, ਇਹ ਲਸਣ ਦੀ ਚਟਨੀ ਬਣ ਗਈ ਢੇਰ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਔਰ ਇਹ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਟ ਲਿਆ। ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਇੰਨਾ ਖਲਾਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪਕਾਉਣਾ ਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਬਈ ਕੰਮ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੌਰਨ ਸਾਡਾ ਬੋਇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਖਾਣ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਨਾਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਲਓ ਨਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਲੈਮਨ ਜੂਸ ਇਹਦੇ 'ਤੇ, ਲੈਮਨ ਜੂਸ ਹੋਏ 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 ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਨੇ ਕੋਈ, ਅਤੇ ਬਸ ਐਸਾ ਚਮਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਨਾ ਤੇ ਬਸ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਵੇ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆ ਗਿਆ ਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਆਲੂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਸ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ 'ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਮੈਂ ਆਲੂ ਦੀ ਭੁਜੀਆ ਬਣਾਵਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੌਰਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਿਆਨੀ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਚੱਖ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਵੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋਤੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁੱਕ ਗਏ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਫੇਰਾ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਆਈ ਸਾਂ ਉੱਪਰੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਪਾ ਦਾਂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਧੁਲ ਜਾਣ। ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਪੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁੱਕ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅੱਛੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਲਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਧੋਤੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਅਤੇ ਖੈਰ ਸੱਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਦੇ ਲਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ।